Good morning. During the last classes of our income tax session, we just start our new chapter, agricultural income. On that chapter, we just explains about the definitional aspects of agricultural income and different types of agricultural incomes and different non-agricultural incomes. Out of the definitions under section 2 subsection 1a, the agricultural income defined as any rent or revenue derived from land situated in India which is used for agricultural purpose, and any income derived from such land by agricultural operations or any process by cultivator or sale of such agricultural produce, and any income from the farmhouses. And also we explains about there are some criteria for determining agricultural incomes. There are altogether 4 to 5 criteria are there. First one, the income should be derived from the land situated in India. And the second one, the land is used for agricultural purpose. And the third one, the receiver of income from the land must have an agricultural interest in the land. And the fourth one, the income should arise directly from agriculture. And we also explains about different types of agricultural incomes. Out of that heading, we altogether explains 6 types of agricultural incomes are there. The first one is rent or revenue derived from agricultural land, and second one, income from agricultural operations, and third one, income from making produce fit for the market, and the fourth one, income from the sale of agricultural produce, and fifth one, income from the farmhouse, and the last one, income from sapling and seedling. And we also explains about the various components of non-agricultural incomes. Even though it is coming under the primary sectors, such type of transactions should not be treated as agricultural income, such as income from stone quarries, income from mining royalties, income from land used for storing agricultural produce, income from supply of water for irrigation purpose, income from self-grown grass, bamboos, trees, income from fisheries, income from the sale of earth for making, remuneration received by manager of agricultural farm, dividend from company engaged in agriculture, income of buyers of ripe crops, income from dairy farm, poultry farm, and income from the interest of arrears of rent on agricultural land. So these are the topic that we are already explained during the last classes. Okay. On today's class, we propose to explain about partly agricultural income. Partly agricultural income. There are certain types of income which are neither wholly agricultural income nor they can be income from business. സാധാരണഗതിയിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകംസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതുപോലെ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ലാത്ത ഇൻകം ടാക്സ് എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ്. അതേസമയം ചില അഗ്രികൾച്ചറൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷനായിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, എന്നാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ടും പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അതായത് ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസുകൾ പാർട്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചറൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കും, ബാക്കി പാർട്ട് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ പരിധിയിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ പാർട്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം വരുന്ന കേസസിൽ സ്വാഭാവികമായിക്കൊണ്ടും അതിൽ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ പാർട്ട് ടാക്സ് എക്സംഷൻ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലും നോൺ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ പാർട്ട് സ്വാഭാവികമായിക്കൊണ്ടും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട രീതിയിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ പാർട്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അസോസിയേറ്റ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം ട്രാൻസാക്ഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടാക്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ഏത് രൂപത്തിലാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ക്ലാരിഫൈഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പാർട്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകവും അതിൻ്റെ ചില സിറ്റുവേഷൻസുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോർമുലാസ്, അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ റൂൾസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ഏരിയാസാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ളത്. ഓക്കെ, ദ റൂൾസ് റിഗാർഡിംഗ് ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഇസ് ഗിവൺ റൂൾ നമ്പർ 7 and 8 ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് 1962. പാർട്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റൂൾസ് റൂൾ നമ്പർ 7 and 8 ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പാർട്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകംസ് എന്നുള്ളത് അഗ്രികൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം 4 പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ നിന്നാണ് അറൈസ് ചെയ്യപ്പെടാറുള്ളത്. There are mainly 4 types of partly agricultural incomes that are generally occurred. The first one is profit of business other than tea and coffee. Profit of business other than
ടീ ആൻഡ് കോഫി, ടീയും കോഫിയും അല്ലാത്ത മറ്റു അഗ്രികൾച്ചറൽ ബിസിനസ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ബിസിനസ് ഇൻകമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്രധാനമായിക്കൊണ്ടും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം ടൊബാക്കോ ബിസിനസ്, ഇൻകം ഫ്രം ജൂട്ട് ബിസിനസ്, ഇൻകം ഫ്രം ഷുഗർ കെയിൻ ബിസിനസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒരു ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുകയും ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സെല്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് നേടുകയും ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ കേസസിലാണ് നമ്മൾ ഈ പാർട്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം നോർമലായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ബിസിനസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷൻസും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് അവർ ഒരു ബിസിനസ് മെൻറ്റാലിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് വിറ്റയക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പാർട്ടും, അതായത് നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിസിനസ് ഇൻകവും അതിൻ്റെ കേസസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കമ്പൈൻഡ് ഇൻകമാണ്, അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകവും നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം കൂടി കൂടിയ ഇൻകമാണ് നമ്മളിവിടെ പാർട്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകംസ് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താ ഇങ്ങനെ കമ്പൈൻഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ്? അതിൽ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ പാർട്ട് നമുക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ ടാക്സ് എക്സംഷൻ കിട്ടുന്ന കേസാണ്. അതേസമയം അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലാത്ത ബിസിനസ്സിൻ്റെ പാർട്ടിന് വരുമാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് ടാക്സ് അടക്കം വേണ്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അത്തരം കേസസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഈ പാർട്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമൗണ്ടിനെ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകവും നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകവുമായിട്ട് കൃത്യമായി കൊണ്ട് തരംതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക? ഏത് ഫോർമുലയാണ്, എന്ത് ഇക്വേഷനാണ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഇൻകമുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഇൻകം ടാക്സ് അമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായി കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, 4 സിറ്റുവേഷൻസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 4 ടൈപ്സ് പാർട്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകംസ് ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് അതർ ദാൻ ടീ ആൻഡ് കോഫി, ടീയും കോഫിയും അല്ലാത്ത മറ്റു അഗ്രികൾച്ചറൽ ബിസിനസ്സാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇൻകം ഫ്രം ടൊബാക്കോ ബിസിനസ്, ഇൻകം ഫ്രം ഷുഗർ കെയിൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം ജൂട്ട് ബിസിനസ്, ഈ 3 സെക്ടറാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരിക. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ടീ മാനുഫാക്ചറിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ടീ ബിസിനസ്, തേയില കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ പാർട്ടും ബിസിനസ്സിൻ്റെ പാർട്ടും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് വൺ ഇൻകം ഫ്രം മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ലാറ്റക്സ് ഓർ റബ്ബർ ഓർ സിനെക്സ്, ഒക്കെ വേറെ വേറെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വേർഡുകളാണ് റബ്ബറിൻ്റെ. നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഹൈ റേഞ്ച് ഏരിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുള്ള ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷൻസാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസാണ് ഈ റബ്ബർ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലാന്റേഷൻ എന്നുള്ളത്. റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് റബ്ബർ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റി കാണാറുണ്ട്. ഇതും പാർട്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഇൻകം ഫ്രം മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് കോഫി, കോഫിയുടെ ബിസിനസ്സും സാധാരണഗതിയിൽ പാർട്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകവും പാർട്ട്ലി ബിസിനസ് ഇൻകവുമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 4 മേഖലകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻകം ഫ്രം മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് കോഫി, ഇൻകം ഫ്രം മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് റബ്ബർ, ഇൻകം ഫ്രം മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ടീ ആൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം ദി ബിസിനസ് അതർ ദാൻ ടീ ആൻഡ് കോഫി. ഇങ്ങനെ 4 സെക്ടറിലായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇത്തരം മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അഗ്രികൾച്ചറും നോൺ അഗ്രികൾച്ചറും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തരംതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക, എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ആദ്യത്തെ ടൈപ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് അതർ ദാൻ ടീ ആൻഡ് കോഫി. ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് 1962 റൂൾ നമ്പർ 7 പ്രകാരമാണ് ഈ ബിസിനസ് അതർ ദാൻ ടീ ആൻഡ് കോഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻകത്തിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അണ്ടർ ദിസ് റൂൾ ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് റൈസ്ഡ് ബൈ അസസി ഓർ റിസീവ്ഡ് ആസ് എ റോ മെറ്റീരിയൽ വിൽ ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദി അസസി. അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇൻകം ഓഫ് ബിസിനസ് അതർ ദാൻ ടീ ആൻഡ് കോഫി എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോട്ടൺ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ടൊബാക്കോ ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ കെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ ഷുഗർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് അതർ ദാൻ ടീ ആൻഡ് കോഫി എന്നുള്ള കാറ്റഗറൈസേഷൻ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന്, അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് അതർ ദാൻ ടീ ആൻഡ് കോഫിയുടെ വരുമാനം നമുക്ക് ലംസമായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകവും നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകവും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കൃത്യമായി കൊണ്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദി ഫാം മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദി ഫാം. ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇൻകം ഓഫ് ബിസിനസ് അതർ ദാൻ ടീ ആൻഡ് കോഫിയുടെ കേസസിൽ നമുക്കൊരു കോമൺ ഫിഗർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാർട്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകമാണ്. അതിൽ നിന്നും അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെയും നോൺ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെയും ഇൻകം വെവ്വേറെ വേർതിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം കേസസിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ആവറേജ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദി ഫാം മൈനസ്
കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദി ഫാം. ഇതൊരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം കാണാനുള്ളതാണ്. ഇനി ബിസിനസ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റാണ് സാധാരണ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഈ ടീ ആൻഡ് കോഫി അല്ലാത്ത അഗ്രികൾച്ചർ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വരുമാനം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ പാർട്ടും നോൺ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ പാർട്ടും കൃത്യമായി കൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ പാർട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ആവറേജ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദി ഫാം മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദി ഫാം എന്നുള്ളത്. അതേസമയം നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ടീ മാനുഫാക്ചറിങ്. തേയില കൃഷിയിലൂടെ കിട്ടിയ വരുമാനമാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ടീ മാനുഫാക്ചറിങ് റൂൾ നമ്പർ 8 പ്രകാരം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് എ പേഴ്സൺ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ടീ ഫ്രം ദി ടീ ലീവ്സ് grown by him, 60% of his income from such business will be treated as agricultural income and 40% will be business income. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ടീ മാനുഫാക്ചറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റൂൾ നമ്പർ 8 പ്രകാരം മൊത്തം ഇൻകം ഫ്രം മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ടീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രയാണോ നമുക്ക് മൊത്തം വരുമാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ആ മൊത്തം വരുമാനത്തിൻ്റെ 60% അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകവും 40% എന്താണ് നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകംസ്, അതായത് ബിസിനസ് ഇൻകംസ് ആയിട്ടാണ് വരിക എന്നർത്ഥം. നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളതിലൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പെർസെൻറ്റേജാണ് കാണുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ടീ മാനുഫാക്ചറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രയാണോ ഇൻകം തന്നിട്ടുള്ളത്, ആ ഇൻകം പാർട്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചറും പാർട്ട്ലി നോൺ അഗ്രികൾച്ചറുമാണ്. അപ്പോൾ അത് വേർതിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല എന്നുള്ളത് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ടീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രയാണോ ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ 60% അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകമാണ്, ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള 40% നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ, അതായത് ബിസിനസ് ഇൻകമാണ് എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്, തേർഡ് വൺ, ഇൻകം ഫ്രം മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ലാറ്റക്സ് ഓർ റബ്ബർ മാനുഫാക്ചറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദിസ് ബിസിനസ് 65% ഓഫ് ഇൻകം ഡെറൈവ്ഡ് ഫ്രം agricultural from this type of agricultural income should be treated as agricultural income and remaining 35% should be treated as business income. റബ്ബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ കേസസിൽ മൊത്തം റബ്ബർ ബിസിനസ്സിലൂടെ എത്രയാണോ നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ആ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ റബ്ബർ ബിസിനസ് എന്നുള്ള ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ 65% എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകമാണ്. ബാലൻസ് വരുന്ന 35% ബിസിനസ് ഇൻകമായിട്ട്, അതായത് നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകമായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നർത്ഥം. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് കേസസ്, ഇൻകം ഫ്രം മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് കോഫിയുടെ കേസസിൽ 75% ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആൻഡ് റിമൈനിങ് 25% ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ബിസിനസ് ഇൻകം ഓർ നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം. കോഫി ബിസിനസ്സിൻ്റെ കേസിൽ എത്രയാണോ മൊത്തം വരുമാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കോഫി ബിസിനസ്സിൽ, അതിൻ്റെ 75% അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകമാണ്, 25% എന്താണ് നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ, അതായത് ബിസിനസ് ഇൻകമാണെന്ന് അർത്ഥം. അവിടെ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ വെക്കുന്നുണ്ട്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റോസ്റ്റഡ് കോഫി, ഇതൊരു റോസ്റ്റഡ് കോഫി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോസ്റ്റഡ് കോഫിയുടെ കേസസിൽ 65% അഗ്രികൾച്ചറും 35% ബിസിനസ് ഇൻകം വരെ. നോർമൽ കോഫി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 75% അഗ്രികൾച്ചറും 25% നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ, അതായത് ബിസിനസ് ഇൻകമാണ്. അതേസമയം റോസ്റ്റഡ് കോഫി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 65% ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം വരിക, ബാലൻസ് വരുന്ന 35% എന്തായിട്ട് വരും, ബിസിനസ് ഇൻകം ആയിട്ട് വരും. അതെങ്ങനെ അറിയാം റോസ്റ്റഡ് കോഫി ആണെന്നുള്ളത്? അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, കോഫിയുടെ കേസിൽ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് റോസ്റ്റഡ് കോഫി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നോർമൽ കോഫി ആണെന്ന് അർത്ഥം. നോർമൽ കോഫിയുടെ കേസസിൽ 75% അഗ്രികൾച്ചറും 25% നോൺ അഗ്രികൾച്ചറുമാണ് വരിക, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇല്ലുസ്ട്രേഷനാണ് ഇത്. കാൽക്കുലേഷനൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ഒരു 6-7 ട്രാൻസാക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 6-7 ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം, ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്നുള്ളതാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ ടാക്സ് ഉണ്ടാവില്ല. നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിക്കൊണ്ടും അതിനെന്തുണ്ടാവും, ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും, ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, state whether the following income from the land situated in India is agricultural income or not. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻകംസുകൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് എഴുതേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകംസ് എന്നുള്ളത്. അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഫുള്ളി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകവും അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകവും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകവും നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യുക. അതല്ല അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ അത് നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ
ആൻസർ. ഇതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ്റെ ആൻസർ ജസ്റ്റ് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു മോഡൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ, ഇൻകം ഫ്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് അരിയേഴ്സ് ഓഫ് റെൻറ്റ് പേബിൾ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസ്. ഇത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആണോ അതല്ല നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആണോ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇൻകം ഫ്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് അരിയേഴ്സ് ഓഫ് റെൻറ്റ് പേബിൾ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ, ഇൻകം ഫ്രം ദി യൂസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഫ്രം ഗ്രാസിംഗ് ഓഫ് കാറ്റിൽ റിക്വയർഡ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പെർസ്യൂട്ട്. And third one, income from the sale of forestry of spontaneously growth. And the fourth one, income from the interest on a simple mortgage of land used for the agricultural purpose. And the fifth one, income from the agricultural land situated in New York. And next one, price from the government on account of higher yield. And the last one, amount of compensation received from the insurance company on account of loss of crops due to the flood. അപ്പോൾ നമ്മൾ 7 ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ 7 ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ നിന്നും ഇത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് എഴുതേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇൻകം ഫ്രം ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് അരിയേഴ്സ് ഓഫ് റെൻറ്റ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസ്. അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ലാൻഡ് നമ്മൾ റെൻറ്റിന് എടുക്കുകയും ആ റെൻ്റ് എമൗണ്ട് അടക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ റെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻകമായിട്ട് ആദ്യത്തെ കേസിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആവണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ളത് ദ ഇൻകം ഷുഡ് ബി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചർ എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ അരിയേഴ്സ് ഓഫ് റെൻ്റ് എമൗണ്ട് ആണ്. ഡയറക്റ്റായിട്ട് റെൻ്റ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംശയമൊന്നുമില്ല, അത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആണ്. അതേസമയം അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡിൻ്റെ റെൻ്റ് എമൗണ്ട് അടക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തിയപ്പോൾ ആ റെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എന്തല്ല, അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം അല്ല. കാരണം അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഇൻകം അല്ല. റെൻ്റ് എമൗണ്ട് അടക്കാതിരുന്നപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമാണ് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുക. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ്, രണ്ടാമത്തെ കേസസ് വരുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം ദി യൂസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഫ്രം ഗ്രാസിംഗ് ഓഫ് കാറ്റിൽ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി അഗ്രികൾച്ചറൽ പെർസ്യൂട്ട്. ഇൻകം ഫ്രം യൂസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഫ്രം ഗ്രാസിംഗ് ഓഫ് കാറ്റിൽ റിക്വയർഡ് ഫ്രോം അഗ്രികൾച്ചറൽ പെർസ്യൂട്ട്. ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമാനം തന്നെയാണ്. മൂന്നാമത്തെ കേസ്, ഇൻകം ഫ്രം ദി സെയിൽ ഓഫ് ഫോറസ്ട്രി ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ഗ്രോൺ. ഫോറസ്റ്റിൽ വെറുതെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള, സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വമേധയ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അർത്ഥം. സ്വമേധയ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റിലെ ട്രീസ് മുറിച്ച് വിറ്റനത്തിൽ കിട്ടിയ വരുമാനമാണ്. നമുക്കറിയാം സാധാരണ കേസിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടുന്ന വരുമാനമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകമായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ഇത് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ഗ്രോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക മൂന്നാമത്തെ കേസസ്. ഓക്കെ. ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾ മോർട്ട്ഗേജ് ഓഫ് ലാൻഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസ്. അതും ഒരു നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകമാണ്. അതായത് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ആണിത്. ആക്ച്വലി ഡയറക്റ്റായിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം അല്ല. അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ലോൺ എടുക്കുകയും ആ ലോണിൻ്റെ മുകളിൽ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ അഗ്രികൾച്ചറുമായി ബന്ധമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകമായിട്ടാണ് വരിക. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ഇൻകം ഫ്രം ദി അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ന്യൂയോർക്ക്. ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം സാധാരണ ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ടാക്സ് എക്സംഷൻ കിട്ടുന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം അല്ല. കാരണം ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് നമ്മൾ ടാക്സ് എക്സംഷൻ കിട്ടുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകമായിട്ട് പരിഗണിക്കുള്ളൂ. അതും ഒരു നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് സിക്സ് വൺ, പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഹയർ ഈൽഡ്. അതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറുമായി നേരിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകത്തിൻ്റെ പരിധിയിലാണ് വരിക. ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൈസ് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, സെവൻത്ത് വൺ, amount of compensation received from the insurance company on account of loss of crops. ക്രോപ്സ് ഒരു ഫ്ലഡിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായതിൻ്റെ പേരിൽ നശിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ കിട്ടിയ ഇൻഷുറൻസ് എമൗണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകമാണോ നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകമാണോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് മാത്രമേ അഗ്രികൾച്ചറായിട്ട് ബന്ധമുള്ളൂ. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകമായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു സംഭവം. അതേസമയം ഇത് 1969 ഇത് ഇത്തരം വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലെ കോടതികളിൽ കേസ് വരികയും ആ കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് 1969 ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള CIT വേഴ്സസ് ഗുപ്ത പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള കേസ് ഫയലിൻ്റെ ഭാഗമായി
ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് കോടതിയുടെ ഓർഡർ പ്രകാരം ഈ രൂപത്തിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രോപ്സ് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് മൂലം നഷ്ടപ്പെടുകയും അതിന് ഇൻഷുറൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം എമൗണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകമായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയും ആ ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് അടക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷനാണ് CIT വേഴ്സസ് ഗുപ്ത പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള കേസ് ഫയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1969 വന്നിട്ടുള്ള കോടതി വിധിയാണ്. ആ കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ്, ഫ്ലഡ് ആയാലും എർത്ത് ആയാലും ഒക്കെ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ഡാമേജ് വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻഷുറൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ എമൗണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകമായിട്ട് പരിഗണിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതൊരു പ്രത്യേക കേസാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കേസ് ഫയൽ അടക്കം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 7 ട്രാൻസാക്ഷൻസാണ് നമ്മൾ തന്നിരുന്നത്. ആ 7 ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കിയതിന് ശേഷം അത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആണോ നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 2 നോക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ആൻസറിൻ്റെ സ്ലൈഡ് നോക്കാതെ തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതിനുശേഷം മാത്രം ആൻസറിൻ്റെ സ്ലൈഡിലേക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആൻസറുള്ള സ്ലൈഡിലേക്ക് നോക്കുക. അതല്ലാതെ നേരിട്ട് ആൻസറുള്ള സ്ലൈഡ് നോക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാമെന്നല്ലാതെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്, ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ ഡൗട്ട്സോ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം വായിച്ച് അത് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അതിനുശേഷം മാത്രം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത പേജിൽ അതിൻ്റെ ആൻസറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആദ്യം വായിക്കുന്നത്. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 2. From the following information, compute the agricultural income for the assessment year 2020 and 21. താഴെ കൊടുത്ത ഒരു 5-6 ഇൻകംസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം എത്രയാണ്, മൊത്തം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ലീസ് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദി ലാൻഡ് ഗിവൻ ടു ടെനൻറ്റ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷൻ. അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി ലാൻഡ് ഭൂമി പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കുകയും ആ പാട്ടത്തിന് കൊടുത്ത ഇനത്തിൽ റെൻ്റ് എമൗണ്ട് ആയിക്കൊണ്ട് 48,000 rupees കിട്ടി. And the second point, payment of government tax on agricultural land ₹6,000. ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഭൂനികുതി അടച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ₹6 നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ, സെയിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ₹30,000. And fourth one, expenses on power, irrigation and labor ₹10,000. And purchase of seeds ₹1,000. And tractor hire charges ₹2,500 for agricultural operation. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ഇതിൽ നമ്മൾ 6 ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ 6 ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ചിലത് അഗ്രികൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻകമാണ്, അതേസമയം ചിലത് അഗ്രികൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചിലവായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, അഗ്രികൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻകവും എക്സ്പെൻഡിച്ചറും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം കിട്ടിയതിൽ നിന്നും ആ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലവായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നെറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസറായിട്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എത്രയാണ് ഈ SSCയുടെ നെറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ 6 ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നതിൽ 2 ഇൻകംസിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷനും ബാക്കി 4 എക്സ്പെൻഡിച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻകവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നെറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം കാണുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ആൻസറിൻ്റെ സ്ലൈഡ് നോക്കാതെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരിട്ട് കണ്ട് വായിച്ച് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആദ്യം സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, ഉത്തരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത പേജിലേക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാവൂ, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ഒരു 4-5 അല്ലെങ്കിൽ 2-3-4-5 അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകംസ് തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന ഓർഡറിലല്ല നമ്മളത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. പകരം ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകത്തിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 5 ഹെഡ്സാണ് ഉണ്ടാവുക. മുമ്പ് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇൻകം ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 5 ഹെഡ്സ് എന്നുള്ളത്, ഒന്ന് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി, രണ്ടാമത്തെ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി, മൂന്നാമത്തെ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ, നാലാമത്തെ ഇൻകം ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന്, അഞ്ചാമത്തെ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ്. ഇതാണ് 5 ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകത്തിൻ്റെ ഓർഡർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുമ്പോൾ ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിക്കൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം, ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകത്തിൻ്റെ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതണം എന്നർത്ഥം. ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകത്തിൻ്റെ ഓർഡറിൽ തന്നെ അത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ലീസ് റെൻ്റ് എമൗണ്ടാണ്. അതായത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ലീസ് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ലാൻഡ് ഗിവൻ ടു ടെനൻസ്
ഓക്കെ 48,000 റുപ്പീസാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഇൻകമായിട്ട് കിട്ടിയത്. അതേസമയം ആ ലാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 6,000 റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു ടാക്സ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് നമ്മൾ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടാക്സ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് 6,000 റുപ്പീസ് അടച്ചത് 48,000 റെൻ്റ് എമൗണ്ടിൽ നിന്ന്, ആ ലാൻഡിൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡിൻ്റെ റെൻ്റ് എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഉള്ളത് റെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എമൗണ്ട് ബാലൻസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് 42,000 റുപ്പീസാണ്. പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെയിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു 30,000 റുപ്പീസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്, 2-3 എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് സീഡ്സ് വാങ്ങാൻ 1,000 റുപ്പീസ് ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. പവർ ഇറിഗേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 10,000 റുപ്പീസ് ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ട്രാക്ടർ ഹയർ ചാർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2,500 റുപ്പീസ് ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 30,000 നിന്നും നമ്മൾ ഈ 3 എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് സെയിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാലൻസ് എമൗണ്ട് 16,500 16,500 റുപ്പീസാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഈ 2 ഇൻകംസ് കൂടി ക്ലബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകംസ് എന്നുള്ളത് 42,000 പ്ലസ് 16,500 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 58,500 റുപ്പീസാണ് കിട്ടുക. 58,500 റുപ്പീസ്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 3 നോക്കാം. ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ഓഫ് മിസ്റ്റർ പ്രസാദ് ഫോർ ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ 2020 and 2021. മിസ്റ്റർ പ്രസാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ്, മൊത്തം നെറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അതേ പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. എത്രയാണ് മിസ്റ്റർ പ്രസാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നെറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്നുള്ളതാണ് ആൻസറായിട്ട് കാണേണ്ടത്. പ്രസാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകംസും അയാൾക്ക് അതിന് വേണ്ടി ചിലവായിട്ടുള്ള ചില എക്സ്പെൻഡിച്ചറുമാണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ നെറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, റെൻറ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ₹20,000, സെയിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ₹40,000, റെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോർ ഹൗസ് ₹4,000, റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓഫ് ഡ്വെല്ലിംഗ് ഹൗസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഫാർമർ ₹10,000. ഡിഡക്ഷൻസ് ക്ലെയിംഡ് എന്തൊക്കെയാണ് അയാൾക്ക് ചിലവായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫാം ₹6,000, expenses on sale of agricultural produce ₹400, insurance premium in respect of storing house ₹50, collection charge of rent of storehouse ₹300, house tax paid on dwelling house ₹1,000, repair charge of storehouse and dwelling house ₹200 and 500 respectively, cost of seeds used ₹500, expenses on cultivation ₹1,000 and tax paid on agricultural land let out ₹2,000. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 8-9 ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3-4 ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് ഓർഡർ വൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓർഡർ വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകത്തിൻ്റെ ഓർഡറിൽ ആദ്യത്തെ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകത്തിൻ്റെ ഓർഡർ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻകം, ആ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ആ ഇൻകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അവിടെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നെറ്റ് ഇൻകം കാണാം. അടുത്ത പ്രയോറിറ്റി ഓർഡറിൽ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകത്തിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ഓർഡറിലുള്ള ഇൻകംസ് അതിനുശേഷം ചെയ്യുക. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അടുത്ത പ്രയോറിറ്റി പ്രകാരമുള്ള ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം വരിക, അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൈനസ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൈനസ് ചെയ്ത് മൊത്തം ഇയാളുടെ കേസസിൽ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ നെറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഓർഡർ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ നിർബന്ധമാണത്, പ്രത്യേകമായിക്കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക, അതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.